స్క్రీన్ కనిపిస్తుందమ్మా? Yes, sir. ఓకే. ఫస్ట్ యూనిట్లో నెక్స్ట్ సెకండ్ పార్ట్ లోకస్ డయాగ్రామ్స్ చూడండి. సో లోకస్ డయాగ్రామ్ అంటే ఏం లేదు. టు డ్రా ది లోకస్ డయాగ్రామ్ we required one element is variable and another element is constant. So to draw any locus diagram for RL circuit, for RC circuit, for RL parallel circuit, for RL RC parallel circuits, okay? To draw the locus diagram for RL series circuits, RC series circuits, or RL parallel circuits, one element is variable and another element is constant. So this is the main condition. Okay, now see the first one is locus diagram for RL series circuit. Locus diagram for RL series circuit. So this is the RL. These two are connected in series. Is connected across the supply voltage V, alternating supply voltage V that drives alternating current I. So here, what is first one? So in order to draw the locus diagram, what is necessary conditions? One element is variable and the second one element is constant. So now, the first case, first let us consider the resistance R is variable and the inductive reactance is constant. Okay, that is the first condition. So here R is variable and R మనం వేరీ చేయొచ్చు, 0 to ఎంతవరకు అని వేరీ చేయొచ్చు, బట్ inductive reactance is constant. This is connected alternating voltage source V and this drives current I. Now the magnitude of the current, the current flows through this RL series circuit is I ampere. That is I ampere. Now the magnitude of this current is I is equal to, according to Ohm's law, I is equal to V by Z, where V is equal to V. Z means total impedance of this total RL circuit, that is root of R square plus XL square. Why? Because here we consider the magnitude. That is equation 1. Now let us draw the phasor diagram for this RL circuit. RL kadamma, RL circuit phasor diagram chestunappudu, let when voltage V can be taken as a reference for R circuit, only R ki aithe em avutundi, voltage and current both are in phase. So now let us consider only for inductive circuit. When voltage can be taken as a reference, inductor lags, ante current lags. In case of inductor, current lags exactly at an angle of 90 degrees. 90 degrees lagging avali. But here the circuit is the combination of the RL series circuit kada, ante rendu unnai kabatti the current not exactly lags by 90 degrees. So it is in between, in middle lo vastundi exact. That is nothing 45 degrees anukondi. Okay na? So now this is the phasor diagram of this RL series circuit. This is the voltage, and now this is the current. So current ekkడి నుంచి లాగింగ్ అయింది, ఫ్రమ్ ద రెఫరెన్స్. చూడండి కలర్ మారుస్తున్నాను. సో ఇక్కడ కూడా కరెంట్ ఉంది, ఇక్కడ నుంచి కరెంట్ ఇదేమవుతుంది, ఇలా లాగింగ్లో వచ్చి ఇక్కడికి వచ్చింది. ఓకేనా? అంటే ఇక్కడ కూడా కరెంట్. నా వాట్ ఈస్ దట్ కరెంట్ వాల్యూ? చూడండి. So this is the x-axis and this is the y-axis. What y-axis? It is negatively y-axis. So jagrathandi. So x-axis. So for this x-axis, this OC, this is A and this is B and this is C and this is D. OC represents, ఇక్కడ చూడండి, ఈ ఓసీ అనేది ఎగ్జాక్ట్గా ఓబీ అవుతుంది. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఈ సి కాడ, ఓ నుంచి సి కాడ ఉండే కరెంటే లాగింగ్లోకి వచ్చి ఓబీ అయింది. కాబట్టి దిస్ ఓసీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది, ఓబీ. ఇదేం సైడ్ అవుతుంది, కాస్ అవుతుంది. ఇది వచ్చి సైన్, ఇది వచ్చి కాస్. ఓకేనా? సో కాస్ 5. నెక్స్ట్ ఇదేమవుతుంది, వై. ఏం వై? ఇది నెగిటివ్ యాక్సిస్ వై. కాబట్టి ఏమవుతుంది, వాట్ ఈస్ దట్ వాల్యూ? ఓడి.
అంటే వేర్ ఓడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఓబీ, ఓసీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఓబీ అవుతుంది, ఎందుకంటే అదే వాల్యూ లాగింగ్ అవుతుంది. అండ్ ఓడి ఆల్సో మైనస్ ఓబీ. వై ఇట్ ఈస్ మైనస్ ఓబీ? ఇట్ ఈస్ నెగిటివ్లీ వై యాక్సెస్. సో మైనస్ ఓబీ సైన్ ఫై. ఓకే, so where negative sign indicates that OD is negative y component. Okay now ఇక్కడ చూడండి phase angle. What is phase angle phi? Phase angle phi is equal to tan inverse. So this is the value of R and this is the value of the XL. So where phi is అప్పుడు చూడండి ఇది ఆటోమేటిక్ ఇది ఏమవుతుంది, ఇంపెడెన్స్ Z అవుతుంది. ఓకేనా, now this is the impedance triangle. This side is R, this side is inductive reactance, this side is Z. Now what is phi? Phi is equal to tan inverse XL by R. అంటే what is tan? Opposite side by adjacent side. This is opposite side and this is adjacent side. Okay, clear? Sorry, this is XL and this is Z. So adjacent side by opposite side by adjacent side, that equal to tan inverse XL by R. సో ఇక్కడ నుంచి మన tan inverse వచ్చింది. ఇక్కడ మనం కనుక్కోవచ్చు, ఏం కనుక్కోవచ్చు ఫ్రమ్ దిస్. ఇక్కడ నుంచి ఏమవుతుంది చెప్పండి, దిస్ ఇస్ ది కాస్ ఫై వాల్యూ. కాస్ ఫై, వాట్ ఈస్ కాస్ ఫై? ఏమవుతుంది కాస్ ఫై? సారీ, కాస్ ఫై అంటే ఏం చెప్పండి, వాట్ ఈస్ కాస్ ఫై? ఆర్ బై జెడ్. అంటే కాస్ అంటే ఏం రిప్రజెంట్ చేస్తుంది, అడ్జసెంట్ సైడ్ బై హైపోటెన్యూస్, అంటే ఆర్ బై జెడ్. సో దిస్ ఈస్ ది కాస్ వాల్యూ అండ్ దిస్ ఈస్ ది సైన్ వాల్యూ. నా వాట్ ఈస్ సైన్ ఫై? ఆపోజిట్ సైడ్ బై హైపోటెన్యూస్, ఎక్స్ఎల్ బై జెడ్. ఎక్స్ఎల్ అంటే ఏంది, ఆపోజిట్. అడ్జసెంట్ అంటే ఏంది, జెడ్. ఎక్స్ఎల్ బై జెడ్. ఇక్కడ చూడండి, వాట్ ఈస్ జెడ్? జెడ్ అంటే రూట్ ఆఫ్ ఆర్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎక్స్ఎల్ స్క్వేర్. ఎక్స్ఎల్ అంటే ఎక్స్ఎల్ఏ, ఇక్కడ ఆర్ అంటే ఆర్ఏ, ఇక్కడ కూడా ఏమవుతుంది, రూట్ ఆఫ్ ఆర్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎక్స్ఎల్ స్క్వేర్. బట్ వీ నో వాట్ ఈస్ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఓబీ కాస్ ఫై. వాట్ ఈస్ ఓబీ? ఓబీ అంటే ఏం సైడ్ అవుతుంది, అది ఏ ఎక్సెస్ అవుతుంది. ఓబీ అంటే ఏంది, ఇక్కడ కరెంటే కదా, కరెంట్ అనేది లాగింగ్ అవుతుంది. వేర్ ఓబీ ఇండికేట్స్ కరెంట్, కాబట్టి ఐ కాస్ ఫై. వాట్ ఈస్ కాస్ ఫై వాల్యూ హియర్? ఆర్ బై రూట్ ఆఫ్ ఆర్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎక్స్ఎల్ స్క్వేర్. క్లియర్? అర్థమైంది ఇక్కడ దాకా? Yes, sir. Now this is the value of I, this is the value of I and this is the value of cos phi. What is I? I is equal to V by Z కదా, అది ఇది వచ్చి cos phi. దాన్ని రెండు చేసుకుంటే మనకి ఏమొచ్చింది, ఇది వచ్చింది. Now in similarly, what is the value of Y component? Y component is equal to నెగిటివ్లీ కాంపోనెంట్ కదా, మైనస్ ఏమొస్తుంది, మైనస్ ఐ సైన్ ఫై. సో దిస్ ఈస్ ది వాల్యూ ఆఫ్ ఐ అండ్ దిస్ ఈస్ ది వాల్యూ ఆఫ్ సైన్ ఫై అండ్ బై మల్టిప్లయింగ్ వీ విల్ గెట్ దిస్ వన్. ఓకేనా? నౌ దిస్ ఇస్ ఈక్వేషన్ 5. ఇప్పుడు నేనేం చేస్తుంటాను జాగ్రత్తగా, దిస్ ఇస్ ఈక్వేషన్ 4 and 5, స్క్వైరింగ్ అండ్ యాడింగ్ ఈక్వేషన్స్ బోత్ 4 and 5. రెండింటిని నేను చేస్తున్నాను, ఈక్వేషన్ 4ని 5ని రెండింటిని స్క్వైర్ చేసి యాడ్ చేస్తున్నాను. చూడండి జాగ్రత్తగా, x square equation 4 x square equation 5 y square y square. What is the value of x? ఇది దీని మొత్తాన్ని స్క్వేర్ చేస్తున్నాను, ఇది స్క్వేర్. వాట్ ఈస్ ది వాల్యూ ఆఫ్ y? ఇది మొత్తాన్ని స్క్వేర్ చేస్తున్నాను, స్క్వేర్ చేశాను, ఇది స్క్వేర్ చేశాను. దిస్ ఈస్ ది రిజల్టెంట్ వాల్యూ. therefore x square plus 1 to చూడండి ఇక్కడ r square plus xl square, ఈ స్క్వేర్ both are cancelled. We will get v square by r square plus xl square. Clear? Now that is equation 6 అనుకోండి. therefore x square plus y square is equal to ఈ v square ని v into v గా రాసుకోవచ్చు, v into v by r square plus xl square. From equation 5 చూడండి, what is the value of v by r square plus xl square? equation 5 చూడండి, ఏం రాయొచ్చు అక్కడ నుంచి, y is equal to minus v xl by r square plus xl square. దీన్ని ఎట్లా రాసుకోవచ్చు ఇప్పుడు, v by r square plus y by minus v, అంతేనా? Yes, sir. అంతే కదా వచ్చేది, అంటే v అంటే xl ఇట్లా రాసుకోవచ్చు, ఇది ఆ వాల్యూ, ఇది అర్థమైందా? ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ 5. నా x స్క్వేర్ ప్లస్ y స్క్వేర్ అంటే క్రాస్ మల్టిప్లై చేసుకుంటే మనకి ఏమొస్తుంది, మైనస్ vy by xl, x స్క్వేర్ ప్లస్ y స్క్వేర్ మైనస్ ఇటు వస్తే ఏమొస్తుంది, ప్లస్, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 0, దట్ ఈస్ ఈక్వేషన్ 7. సో ఇక్కడ మనకి కంప్లీట్ స్క్వేర్ రావడానికి ఏం లేదు, ఇక్కడ జస్ట్ ఒక సింపుల్ గైడ్ చేస్తున్నాను. కంప్లీట్ స్క్వేర్, టు గెట్ కంప్లీట్ స్క్వేర్ ఆన్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ యాడ్ v by 2xl హోల్ స్క్వేర్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్. లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ v by 2xl హోల్ స్క్వేర్తో, రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ v by 2xl హోల్ స్క్వేర్తో నేను ఏం చేశాను, యాడ్ చేసుకున్నాను. ఇప్పుడు చూడండి,
ఇది ఎక్స్ స్క్వేర్, ఇక్కడ నుంచి ఇది చూడండి ఇదే ఫామ్లో ఉందంటే ఏ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ రాసుకోవచ్చు మొత్తాన్ని, ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ 2ab ప్లస్ బి స్క్వేర్ ఇది. సో ఇది వచ్చింది. నౌ దిస్ ఇస్ 8 కంపేరింగ్ దిస్, ఇక్కడ దాకా మనకు వచ్చిన వాల్యూ అమ్మ. బట్ కంపేరింగ్ దిస్ with this equation of a circle, what is the circle equation? X minus x1 whole square plus y minus y1 whole square, that is equal to r square. This is the circle equation. Now comparing this equation 8 with the circle equation, ఈ సర్కిల్ ఈక్వేషన్ మనం ఏం చేస్తాను, కంపేర్ చేస్తాను. కంపేర్ చేస్తున్నప్పుడు ఇక్కడ చూడండి జాగ్రత్తగా, ఇక్కడ r అంటే ఏంది, రేడియస్. రేడియస్ ప్లేస్లో ఏముంది, v/2xl ఉంది, దట్ ఈస్ రేడియస్. నెక్స్ట్ ఇంకేముంది ఇక్కడ, మీరు ఇన్ టైంలో జాయిన్ అవ్వాలి, ఇష్టం వచ్చినట్టు జాయిన్ అవ్వకూడదు. ఇన్ టైంలో రావాలి మీరు. నెక్స్ట్ సెంటర్ అంటే ఏం చెప్పండి, ఇక్కడ సెంటర్ అంటే x1 y1. ఇక్కడ x1 ప్లేస్లో ఏముంది, ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ చూడండి ఏముంది x1 ప్లేస్లో, 0. ఇక్కడ ఏం లేదు కదా, అంటే 0. y1 ప్లేస్లో ఏముంది, v/2xl, ఇది v/2xl. సో రేడియస్ వచ్చేసింది, సెంటర్ వచ్చేసింది. మనం ఇప్పుడు ఈజీగా లోకస్ డయాగ్రామ్ డ్రా చేయొచ్చు. లోకస్ డయాగ్రామ్ అంటే ఏం లేదు, ఎక్స్ యాక్సిస్ని వై యాక్సిస్ని తీసుకుంటాము. ఎక్స్ యాక్సిస్ ఏముంది ఇక్కడ చూడండి, ఎక్స్ యాక్సిస్ వోల్టేజ్, వై యాక్సిస్ ఏంది ఇక్కడ కరెంట్. సో జాగ్రత్తనండి, ఇదేం వాల్యూ, ఇది ఇండక్టివ్ రియాక్టెన్స్ వాల్యూ. సింపుల్ చెప్పాలంటే ఇదేం వాల్యూ, ఇది రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ. ఓకే, రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ ఇక్కడ ఎక్కువగా ఉంటుంది, గుర్తుపెట్టుకోండి. రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ తగ్గే కొద్దీ కరెంట్ వాల్యూ ఏమవుతూ ఉంటుంది, రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ తగ్గే కొద్దీ కరెంట్ వాల్యూ ఏమవుతుంది, ఇంక్రిమెంట్ అవుతూ ఉంటుంది. అంటే నేను రెసిస్టెన్స్, ఇక్కడ మన కాన్సెప్ట్ ఏంది, వేరియబుల్ రెసిస్టెన్స్ అండ్ ఇండక్టివ్ రియాక్షన్స్ ఇస్ కాన్స్టెంట్, దిస్ ఇస్ వేరియబుల్. ఆర్ వాల్యూ నేను ఏం చేస్తున్నాను, పెంచుకుంటా పోతా ఉన్నాను. అంటే పెంచుకోవచ్చు, తగ్గించుకోవచ్చు. నేను అసలు ఇక్కడ తగ్గిస్తా పోతా ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ డయాగ్రామ్లో ఫస్ట్ ఇక్కడ చూడండి, ఈ యారో మార్క్ ఎక్కడ ఉంది చూడండి, ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి. యారో మార్కు మ్యాక్సిమంలో ఉంది. యారో మార్క్ ఎక్కడ ఉంది, మ్యాక్సిమం పొజిషన్లో ఉంది. ఆ మ్యాక్సిమం పొజిషన్ నుంచి నేను ఏం చేస్తున్నాను, ఎక్కడ తీసుకెళ్తున్నాను, మినిమంకి తీసుకెళ్తున్నాను. మినిమం తీసుకెళ్తున్నాను. అంటే రెసిస్టెన్స్ నేను ఏం చేస్తాను, లాస్ట్కి 0 చేస్తాను. అది కండిషన్, వేరియబుల్ అంటే తగ్గించుకుంటా పోతున్నాను. సో ఇనీషియలీ ది రెసిస్టెన్స్ ఈజ్ మ్యాక్సిమం, సో గ్రాడ్యువలీ ఇట్ గోస్ ఆన్ డిక్రీజెస్. సో రెసిస్టెన్స్ ఇక్కడ ఉంది, ఫస్ట్ ఉంది మ్యాక్సిమం ఉంది. సో మ్యాక్సిమం ఉంది అంటే కరెంట్ వాల్యూ ఎంత ఉంటుంది, 0. ఇక్కడ కరెంట్ అనేది ఉండదు. రెసిస్టెన్స్ కొంచెం తగ్గించాను, కరెంట్ వాల్యూ కొంచెం వచ్చింది. అంటే ఆర్ఎల్ కదా, కాబట్టి లాగింగ్ అవుతూ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ మళ్ళీ రెసిస్టెన్స్ తగ్గించాను, కరెంట్ వాల్యూ. నెక్స్ట్ మళ్ళీ తగ్గించాను, మళ్ళీ I3 అనే కరెంట్ వాల్యూ. నెక్స్ట్ తగ్గించాను, I4 అనే కరెంట్ వాల్యూ. అర్థమవుతుందామని చెప్పేది. ఇక్కడ ఇంకోటి అబ్జర్వ్ చేయండి, అంటే ఇంక్రిమెంట్ చేసుకుంటా పోతున్నప్పుడు. అంటే ఇక్కడ చూడండి, ఇదేం వాల్యూ, ఇది ఏం వాల్యూ, ఓన్లీ ఇండక్టివ్ రియాక్టెన్సే కదా, ఇక్కడ రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ ఉండదు కదా. నేను చెప్పింది అర్థమవుతున్నా మీకు, రెసిస్టెన్స్ తగ్గించుకుంటా వస్తున్నాను, డిక్రిమెంట్ చేస్తూ ఉన్నాను. అంటే ఫైనల్లీ సో హియర్ ది రెసిస్టెన్స్ ఈజ్ మ్యాక్సిమం, హియర్ ది రెసిస్టెన్స్ ఈజ్ మ్యాక్సిమం, హియర్ ది రెసిస్టెన్స్ ఈజ్ మినిమం, 0. అంటే ఇక్కడికి 0 అయిపోయింది రెసిస్టెన్స్. 0 అవుతున్నప్పుడు కరెంట్ ఏమవుతుంది, మ్యాక్సిమం కరెంట్ అవుతుంది. మ్యాక్సిమం కరెంట్ ఇక్కడ డ్రా అవుతుంది. సో ఇక్కడ రెసిస్టెన్స్ తగ్గించే కొద్దీ కొంత కరెంట్ పెరుగుకుంటా పోతుంది, I1, I2, I3, I4. సో నౌ హియర్ ఇట్ డ్రాస్ మ్యాక్సిమం అమౌంట్ ఆఫ్ కరెంట్. సో this axis represents, and this y-axis represents maximum amount of current, that is Imax. So what is that value, V/XL. So that is the center అనుకోండి. ఈ సెంటర్ నుంచి మనం ఏం చేస్తాం, ఇక్కడ చూడండి జాగ్రత్తగా. సో మ్యాక్సిమం అమౌంట్ ఆఫ్ కరెంట్ కదా, దీన్ని మనం సెంటర్గా తీసుకుంటాం. ఇక్కడ సెంటర్ తీసుకొని సెమీ సర్కిల్ డ్రా చేయొచ్చు. ఇక్కడ ఇలా సెమీ సర్కిల్ డ్రా చేయొచ్చు. వాట్ ఈస్ రేడియస్, V/2XL. సో దిస్ ఈస్ ది రేడియస్ and this is the semicircle. Clear? So this is the RL series circuit where R is variable and the inductive reactance is a constant. Clear? ఈ వీడియోని 1-2 సార్లు చూడండి, మీకు క్లారిటీ వస్తుంది. ఓకే అమ్మా? ఓకే సార్. నెక్స్ట్
నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఆపోజిట్ చెప్పండి. వేరియబుల్ ఇండక్టివ్ రియాక్టెన్స్. హియర్ ఇండక్టివ్ రియాక్టెన్స్ ఇస్ వేరియబుల్. వాట్ ఈస్ కాన్స్టెంట్? రెసిస్టెన్స్ ఈస్ కాన్స్టెంట్. ఆపోజిట్ ఇందాక. సో నౌ సేమ్, దిస్ is series RL circuit. It draws maximum amount of current. Yes, it is connected to alternating voltage V. It drives current I. Okay, what is the magnitude of this current value? I is equal to V by Z. That is V by root of R square plus XL square. The current I ఏమవుతుంది? RL సర్క్యూటే, కరెంట్ ఏమవ్వాలి? లాగింగ్. చూడండి ఇక్కడ లాగింగ్ అవుతుంది కరెంటు. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ ఉండే కరెంటు లాగింగ్ నేచర్లో ఇలా లాగింగ్ అవుతూ ఉంది. సో ఇక్కడ తెలుసు మనకి వాట్ ఈజ్ ఫైవ్, ఇంతలాగే ఫైవ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు tan ఇన్వర్స్ XL by R. ఓకేనా? అక్కడ నుంచి వాట్ ఈజ్ tan ఫైవ్ XL by R. ఆటోమేటిక్లీ ఫ్రమ్ దిస్ ట్రయాంగిల్, ఇక్కడ చూడండి జాగ్రత్తగా. నౌ దిస్ ఈజ్ అడ్జసెంట్ సైడ్, దిస్ ఈజ్ ఆపోజిట్ సైడ్, అండ్ దిస్ ఈజ్ హైపోటెన్యూస్. సో ఇదేమవుతుంది? ఇది R, ఇదేమవుతుంది? XL, ఇదేమవుతుంది? Z. Now what is cos phi? Cos phi is equal to R by Z. What is sin phi? XL by Z. చూడండి, cos phi R by Z, sin phi XL by Z. అంటే సేమ్. R అంటే R, Z అంటే రూట్ ఆఫ్ ఆర్ స్క్వేర్ ప్లస్ XL స్క్వేర్. sin phi అంటే XL by రూట్ ఆఫ్ ఆర్ స్క్వేర్ ప్లస్ XL స్క్వేర్. Now what is X component? X component అంటే ఏమవుతుంది? సో దిస్ ఈజ్ ది X component. అంటే OC ఏం వాల్యూ ఇది? ఏ సైడ్? కాస్ సైడ్ కదా. OC cos phi. OC cos phi. OC అంటే ఏ యాక్సెస్? కరెంట్ కదా మనం తీసుకుంది, I cos phi. అదే వాట్ ఈజ్ వై? వై అంటే ఏంది? నెగిటివ్లీ వై యాక్సెస్. నెగిటివ్లీ అంటే లాగింగ్ కదా, నెగిటివ్లీ వై యాక్సెస్. సో దిస్ ఈజ్ పాజిటివ్ వై యాక్సెస్, దిస్ ఈజ్ నెగిటివ్ ఎక్స్ యాక్సెస్. నౌ దిస్ ఈజ్ నెగిటివ్ వై యాక్సెస్. అప్పుడు ఏమొస్తుంది అక్కడ కరెంట్ వాల్యూ? ఇక్కడ ఏమవుతుందో -I sin phi. సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వేషన్ 4 అండ్ దిస్ ఈజ్ ఈక్వేషన్ 5. ఇందాకలా కాన్సెప్ట్ ఒకసారి మీరు ప్రింట్ తీసుకున్న తర్వాత చూస్తే మీకు చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది కాన్సెప్ట్. నౌ యాడింగ్ 4 and 5, యాడింగ్ చూడండి, స్క్వైరింగ్ అండ్ యాడింగ్ బోత్ 4 and 5. ఇందాకలాగే సేమ్ స్క్వైరింగ్ చేస్తున్నాను అండ్ యాడ్ చేస్తున్నాను. ఈక్వేషన్స్ 4 and 5 చూడండి. x² + y². ఇది x వాల్యూ స్క్వైర్ చేశాను, వస్తే ఈ వాల్యూ వచ్చింది. ఇది y వాల్యూని స్క్వైర్ చేసి ఈ వాల్యూ వచ్చింది. రెండింటిని తీసుకుంటున్నాను. ఇది నౌ ది ఫైనల్. ఇది ఏమవుతుంది? ఇది ఇక్కడ స్క్వైర్ ఉందమ్మా, ఇక్కడ స్క్వైర్ ఉంది, క్యాన్సిల్. సో x² + y² is equal to v² by r² plus XL². సో x² + y² is equal to v into v by r² plus XL². సో ఇక్కడ నుంచి మనము v by r² plus XL² ఎట్లా రాసుకోవచ్చు? x by r గా రాసుకోవచ్చు, ఎందుకంటే ఇవన్నీ మనకు ఉన్నాయి ఇక్కడ. ఎట్లా రాసుకోవచ్చు అమ్మా? x by r గా రాయొచ్చు మనం. ఇది ఈక్వేషన్ 4 నుంచి. ఓకే, నౌ ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ 7 ఏమొచ్చింది చెప్పండి. ఇప్పుడు x² + y² నెక్స్ట్ ఈ వాల్యూ ఏం చెప్పండి? ఈ వాల్యూ x/r. ఈ వాల్యూ ఏమవుతుంది? x/r అంటే vx/r. ఇదంతా ఏమవుతుంది? x/r. ఓకేనా? నౌ x² + y² minus vx/r, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 0. దట్ ఈస్ ఈక్వేషన్ 8. మనం ఏం చేస్తున్నాము? ఫర్ కంప్లీట్ స్క్వైరింగ్ కోసంగా v/2r హోల్ స్క్వేర్ని లెఫ్ట్ సైడ్ రైట్ సైడ్ ఏం చేస్తున్నాను? యాడ్ చేస్తున్నాను. యాడ్ చేసినప్పుడు మనకి ఏమొచ్చింది? ఇది ఎంత ఏమొస్తుంది? a - b హోల్ స్క్వేర్ ఫార్ములా. ఇక్కడ y² v/2r హోల్ స్క్వేర్. కంపేరింగ్ దిస్ ఈక్వేషన్ విత్ సర్కిల్ ఈక్వేషన్. దిస్ ఈస్ ది కాన్స్టెంట్ అమ్మా, ఇది స్టాండర్డ్ వాల్యూ, స్టాండర్డ్ సర్కిల్ ఈక్వేషన్. నౌ వాట్ ఈస్ ది x1 వాల్యూ? -v/2r. v/2r ఇక్కడే మైనస్ ఉంది, ఇక్కడ మైనస్ ఉంది, ఇక్కడ ఏమొస్తుంది? v/2r. x1 is v/2r. వాట్ ఈజ్ y1 వాల్యూ? ఏం లేదంటే 0. వాట్ ఈజ్ రేడియస్? r అంటే r ఇది. వాట్ ఈజ్ రేడియస్? v/2r. సో మన సెంటర్ వచ్చింది, రేడియస్ వచ్చింది. మరి మనం ఏం డ్రా చేయాలి? లోకస్ డయాగ్రామ్ ఫర్ RL, వేర్ L ఈజ్ వేరియబుల్. అంటే ఇక్కడ చూడండి, ఇది R, ఇది L. ఓకేనా? XL. ఈ XL కాడ రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ ఎంత ఉంటుంది? 0 ఉంటుంది. ఇక్కడ L వాల్యూ ఎంత ఉంటుంది? ఇది R వాల్యూ కదా, ఇక్కడ R వాల్యూ ఎంత ఉంటుంది? ఇక్కడ XL వాల్యూ ఎంత ఉంటుంది? 0 ఉంటుంది. అంటే మనం ఎలా చేస్తున్నాము? XL ఈజ్ వేరియబుల్ కదా, అంటే మ్యాక్సిమం టు 0 చేస్తాము, అప్పుడు ఇలా వస్తుంది. సో దిస్ ఈజ్ ది ఇక్కడ R అనేది ఏమవుతుంది? 0. కాబట్టి ఇలా వస్తుంది సర్కిల్ ఈక్వేషన్. అర్థమైందా? Yes, sir. ఇక్కడ చూడండి, మళ్ళీ ఈ డయాగ్రామ్ మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను.
ఇక్కడ ఏం చెప్పాను నేను, ఎక్సెల్, ఇక్కడ ఇది ఎక్సెల్ వాల్యూ. ఎక్సెల్ వాల్యూ కాడ రెసిస్టెన్స్ ఎంత ఉంటుందా అసలుకి? ఉండదు, రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ ఉండదు. ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నాను, ఎక్సెల్ వాల్యూ, ఇక్కడ ఎక్సెల్ వాల్యూ మ్యాక్సిమం, నేను ఎక్సెల్ వాల్యూని తగ్గిస్తా పోతున్నాను, అంటే మినిమైజ్ చేసుకుంటా పోతున్నాను. ఫస్ట్ తగ్గించాను, మళ్ళా కొంచెం తగ్గించాను, మళ్ళీ కొంచెం తగ్గించాను, లాస్ట్కి 0 చేసాను. ఇక్కడ మ్యాక్సిమం ఉంది, నెక్స్ట్ కొంచెం తగ్గించానంటే కొంత కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది, మళ్ళీ ఇంకో కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది. అసలు ఎక్సెల్ వాల్యూ 0 అయిపోయింది. ఎక్సెల్ వాల్యూ ఎక్కడ 0 అవుతుంది? రెసిస్టెన్స్ కాడ. ఇది రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ కదా 0, అంటే ఇట్ డ్రాస్ మ్యాక్సిమం అమౌంట్ ఆఫ్ కరెంట్. రెసిస్టెన్స్ 0 అంటే ఎక్కువ కరెంట్ ఫ్లో అవుతూ ఉంటుంది, కాబట్టి దిస్ ఈస్ ది మ్యాక్సిమం అమౌంట్ ఆఫ్ కరెంట్. క్లియర్? అర్థమైందా? Yes, sir. So this is for RL series circuit where R is variable, and second one is locus diagram for RL circuit and XL is variable. Okay, now locus diagram for RC series circuit. Locus diagram for RC series circuit. Shown the same concept where RC are connected across the alternating voltage source. Here also same two rules. One is variable R and second one is constant XC. అక్కడ XL, ఇక్కడ XC. సో ఫస్ట్ ఇనీషియలీ రెసిస్టెన్స్ ఇస్ మ్యాక్సిమం, ఇక్కడ మ్యాక్సిమం ఉంటుంది. తర్వాత మ్యాక్సిమం నుంచి మనం ఎక్కడ మూవ్ చేస్తున్నాము, మ్యాక్సిమం నుంచి ఎటు మూవ్ చేస్తాము, 0కి మూవ్ చేసుకుంటాము, అంతేనా? సేమ్ ఎంత కరెంట్ డ్రా చేస్తుంది? I is equal to V by Z. I is equal to V by Z. V by root of R square plus XC square. సేమ్ ఇక్కడ ఇక్కడ చూడండి, లెట్ వోల్టేజ్ కెన్ బి టేకెన్ యాజ్ రెఫరెన్స్ ఫర్ ఆర్సీ సిరీస్ సర్క్యూట్. కరెంట్ ఏమవుతుంది? లీడింగ్ అంటే పైకి, ఇందాకే లాగింగ్ కాబట్టి కిందకి వచ్చింది, ఇప్పుడు లీడింగ్ అంటే పైకి పోతుంది. సేమ్ కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ ఎక్స్ యాక్సెస్లో ఏముంది? ఓసీ వేర్ ఓసీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ ఓసీ అనేదే ఇక్కడ ఓబీ అవుతుంది. సింపుల్ చెప్పాలంటే ఇది ఐ కాస్ ఫై, ఈ ఐ వాల్యూ ఇటు పోయింది, y ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐ సైన్ ఫై. బట్ ఇందాక ఏమొచ్చింది? y ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఐ సైన్ ఫై వచ్చింది ఇందాక కేసెస్లో, ఆర్ఎల్ అక్కడ. ఎందుకంటే నెగిటివ్లోకి వచ్చింది, లాగింగ్ కదా అంటే నెగిటివ్ y యాక్సెస్, బట్ ఇక్కడ లీడింగ్ కదా పాజిటివ్ y యాక్సెస్ తీసుకుంటున్నాము, కాబట్టి ఇక్కడ ఏమొస్తుంది? ఇక్కడ పాజిటివ్ వస్తుంది. అర్థమైందా ఏమ్మా? Yes, sir. నౌ సైన్ ఫై చెప్పండి, ఇక్కడ చూడండి, ట్రయాంగిల్ చూడండి. Now this is adjacent side, this is opposite side, this is hypotenuse. So this is R, this is XC, this is Z. This is the impedance triangle. Okay. Now what is sin phi? Sin phi is equal to chapandi. What is sin phi? XC by Z. What is Z into root of R square plus X square. What is cos phi? R by Z. Same. What is tan phi? What is XC by R? Phi is equal to tan inverse XC by R. Now same, x is equal to I cos phi, a value, y is equal to I sin phi, a values. పైన ఉన్నాయి కదా వాల్యూస్ ఉన్నాయి కదా, ఆ వాల్యూస్ని నేను ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేశాను, వచ్చింది. నౌ సేమ్ స్క్వైరింగ్ అండ్ యాడింగ్ బోత్ ఈక్వేషన్స్ 5 and 6. స్క్వైర్ చేశాను, లాస్ట్కి యాడ్ చేశాను, ఇది ఆన్సర్. ఇక్కడ ఆర్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్, ఇందాకలాగే అక్కడ ఏమవుతుంది? ఆర్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎక్స్ఎల్ స్క్వేర్, కింద ఆర్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎక్స్ఎల్ స్క్వేర్, ఇది క్యాన్సిల్ అవుతుంది, ఇక్కడ జస్ట్ సి వస్తుంది అంతే తేడా. Now this is x square plus y square, v into v by r square plus xc square. Now what is this value? From equation 6, చూడండి, equation 6, what is that value? I sin phi. Y by xc. చూడండి, v by r square plus xc square, ఇక్కడ y ఉంది, ఈ xc ఇటు వస్తే ఏమొస్తుంది? y by xc. మీరు ప్రింట్ తీసుకోవాలి, లేకపోతే మీకు క్లారిటీ ఉండదు. v by xc, దట్ ఈస్ ఇది. నౌ ఫర్ కంప్లీట్ స్క్వేరింగ్ యాడ్ v by 2xc. అక్కడే చేస్తున్నాము v by 2xl చేస్తాము, ఇక్కడ v by 2xc అండ్ బోత్ సైడ్స్. సేమ్ దిస్ కంపేరింగ్ ది ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది సర్కిల్. ఇది ఇలా వచ్చింది, ఫామ్ అయింది. ఇదేంది? x, ఇదంతా ఏమవుతుంది? y అంటే a minus b హోల్ స్క్వేర్, ఇదంతా అది a minus b హోల్ స్క్వేర్. నౌ కంపేర్ దిస్ ఈక్వేషన్ with the equation of the circle, x minus x1 whole square plus y minus y1 whole square, that is equal to r square.
What is the value of x1 here? 0. What is the value of y1? Same, v by 2xc. What is the value of the radius? v by 2xc. So only this is center and this is the radius. So let us draw the ఏం డ్రా చేయాలి మనము లోకస్ డయాగ్రామ్ డ్రా చేయాలి. ఏం సర్క్యూట్ ఇది? R is variable and xc is constant. సో వేరియబుల్ అంటే ఎక్కడి నుంచి మ్యాక్సిమం టు మినిమం, మ్యాక్సిమం టు ఎక్కడ పోతుంది? మినిమం. మినిమం అంటే ఎంత? 0. చూడండి, దిస్ ఈజ్ వోల్టేజ్ అనుకోండి, ఇది కరెంట్ అనుకోండి. కరెంట్ అనేది ఇలా ఇలా లీడింగ్ అవుతుంది, ఇలా లీడింగ్ అవుతుంది. సో ఇదేంది? ఆర్. ఇదేంటి? ఎక్స్సి. ఫస్ట్ ఇనీషియల్గా ఎక్కడ రెసిస్టెన్స్ 0 అవుతుంది? ఏ వాల్యూకి రెసిస్టెన్స్ 0 అవుతుంది? ఇది మ్యాక్సిమం రెసిస్టెన్స్ ఎక్కడ 0 అవుతుంది? ఎక్స్సి కాడ 0 అవుతుంది. చూడండి జాగ్రత్తగా, ఎక్స్సి కాడ రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ 0 అవుతుంది. ఇక్కడ రెసిస్టెన్స్ వాల్యూవే ఉండదు. అర్థమవుతుందా? అంటే ఇప్పుడు సర్కిల్ ఎలా డ్రా చేయొచ్చు మనం? కరెంట్ వాల్యూ రెసిస్టెన్స్ తగ్గించి కరెంట్ ఏమవుతుంది? తగ్గుతూ ఉంటుంది. కరెంట్ తగ్గుతూ ఉంటుంది. కరెంట్ తగ్గుతూ ఉంటుంది. సో ఏ సర్కిల్ వస్తుంది? సెమీ సర్కిల్. ఇక్కడి నుంచి మనం ఏం డ్రా చేయొచ్చు? ఒక సెమీ సర్కిల్ డ్రా చేయొచ్చు. ఇది దీనికి లోకస్ డయాగ్రామ్. అర్థమైందా? Yes, sir. సో సింపుల్, అక్కడ ఏం లేదు, మా సింపుల్ కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి ఇవన్నీ. నెక్స్ట్ వేరియబుల్ ఎక్స్సి అండ్ కాన్స్టెంట్ ఆర్ సర్క్యూట్. ఇది మీరు నేర్చుకోలేరా? నేర్చుకుంటాం సార్. సేమ్. సో ఇప్పటికి మనకి సిరీస్ ఆర్ఎల్ అండ్ ఆర్సి ఓవర్, అండ్ నెక్స్ట్ క్లాస్ వీ విల్ సీ ప్యారలల్ సర్క్యూట్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ మనము ప్యారలల్ సర్క్యూట్, లోకస్ డయాగ్రామ్ ఫర్ ప్యారలల్ సర్క్యూట్స్ నేర్చుకుంటాము. సో ప్యారలల్ సర్క్యూట్స్ నేర్చుకుంటే మనకి సెకండ్ యూనిట్ కూడా అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ 2 క్లాస్లో మన సెకండ్ యూనిట్ అయిపోతుంది. ఓకే, క్లియర్? Yes, sir. ఎనీ డౌట్స్? No doubt, sir. ఏమో నో డౌట్స్ అని చెప్తుంటే డౌట్స్ రావట్లే మీకు అసలుకి?